चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं कैमरा को थोड़ा सा सेट कर लूं। और मेरे आज पता है दोस्तों, इस खाली दिमाग में एक मतलब भयानक सी खतरनाक सी आइडिया आया है, जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो सबसे पहले तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। सब दवाई गिरा दिया है। तो ये खतरनाक से बच्चे को लेके खतरनाक वाला प्रैंक में करने के लिए सोची हूँ। पता नहीं मैं कितना सक्सेसफुल हो पाऊंगी। और वो भी प्रैंक में करने वाली हूँ मेरे हस्बैंड के ऊपर। और वो प्रैंक क्या है आप लोगों को पता है। मैं जो स्टोरी बनाई हूँ दिमाग में, वो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। मेरे पास तो पेट डॉग डॉलर है, आप लोगों को पता है। तो ये दोनों ना एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हम लोगों को डर बने रहते हैं कि कहीं उसका नाखून इसमें लग ना जाए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो मेरे हस्बैंड हमेशा डरे रहते हैं कि उससे दूर रखो, क्योंकि अभी ये भी छोटा है, वो भी चुलबुला है। तो वो ही मिला जुला के अभी वही मैंने सोचा है, मैं कहानी बताऊंगी मेरे हस्बैंड को आते ही कि मैं पूजा देने उस रूम में घुसी थी, इवान भी मेरे साथ घुसे, फिर डॉलर को परेशान किया इवान ने, और डॉलर ने दे दिया नाखून का धब्बा। तो यही मैंने सोच के रखा है। और इसी वजह से इवान जब सो रहा था तब मैंने उसके हाथ में स्केच भी किया, वो भी यूट्यूब देख के कैसे रियलिस्टिक लगे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। 1 सेकेंड। पता नहीं पापा ये देखिए हाथ, हाँ बात हो लगी अच्छी है। हाँ देखिए, पूरा रियलिस्टिक लग रहा है। देख लीजिए आप लोग सामने से, मतलब अचानक से अगर कोई देखेंगे ना तो उसको लगेगा सचमुच का दाग है और मतलब कट गई है। और मेरे हस्बैंड को कोई दूर दूर तक आइडिया नहीं है कि मैं उनके साथ प्रैंक करने वाली हूँ। आई होप मैं समझा पा रही हूँ दोस्तों। मेरा हिंदी ऐसी टूटी फूटी सी होती है हमेशा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। और पता नहीं सक्सेसफुल हो पाऊंगी या फिर नहीं, तो जो भी होगा मैं शेयर करूंगी। आप लोग देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी ना मैं कैमरा को इधर पर ही इस तरीके से सेट कर देती हूँ बॉटल के पीछे, फिर मैं जाके गेट खोलूंगा। बॉटल के पीछे मैंने सेट कर दिया है, लाइट भी ऑन कर दिया है। देखते हैं 1 सेकेंड। आसी ওই তো বাবুকে রেডি করাচ্ছিলাম, বেরাবো বলে। কি আনলে গো? চাউমিন আছে। নো এবার নো। বলছি শোনো না, বাইরে যাওয়ার আগে একটা কথা বলার ছিল। বাবুকে ধরো না, রাগ করবে না তো? কি রাগ করবো? হ্যাঁ কি বলো? বলছিলাম আমি না ওই ঘরে বিকেল বেলা ঠাকুর দিতে ঢুকেছিলাম সন্ধে, ডলারের সাথে খেলা করতে গেছিল বল নিয়ে, আর হাতে পুরো আঁচড়ে দিয়েছে। কোথায় কোথায় দেখি? তখন অনেক ব্যথা পেয়েছিল। তোমার মাথা পাতা খারাপ নাকি? আমার কি দোষ? ও তো গেছে, আমি ঠাকুর দেবো না। ডলারকে শিগগিরই বার করো, শিগগিরই বার করো। পুজো দিতে গেছে মানে দেখবে না কোথায় গেছে, জানে অমনি ছটফট করে। তো আমি একা কত সামলাবো? সারাদিন অমনি ভাবে সামনে রাখি। ছোট বাচ্চাকে সামলাতে পারছো না? কাজ পা ছেড়ে বসে যায় নাকি ঘরে? এই বেশি একটু ড্রামা হচ্ছে তোমার। আমাকে ছেড়ে দাও, সারাদিন তোমাকে বলেছি। তুমি আর ডলার একসাথে বিদায় নিয়ে নাও, একসাথে যাও। একটা বাচ্চাকে সামলাতে পারছো না তো এই ঝাঁটা? তোমার ঝাঁটামো বহুত ঝাঁটামো। তুমি বলছো টিটেনাস কি দিতে লাগবে? টিটেনাস তো স্যারকে ফোন করো। তাও ফোন দাও, স্যারকে ফোন করো। কটা বাজে? দাঁড়াও। কি দাঁড়াও? ইনজেকশন হবে কি? ব্যাটারিনে কমবে না। ডলারে তো ভ্যাকসিন দেওয়া আছে। ভ্যাকসিন দেওয়াই থাক। কত ছোট বাচ্চার ভ্যাকসিন? আবার তো খরচা হবে। হ্যাঁ হবে। তুই টাকা খরচা, বাচ্চার কি চলে দিবি তুই? তোর তো দোষ, ওকে বলো। আমাকে কি বলে? আমি ঠাকুর দিতে গেছিলাম। তুমি সব থেকে বড়, সব থেকে। তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি যাও না, চলে যাও। বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে। তুই ডলার একসাথে যা। ডলার পুষবে আর ফোর্স তুমি এনে দিয়েছিলে। এনে দিয়েছিলাম। তাহলে খুব ভালোবাসা দেখাচ্ছিলে। 14 ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে তে নিয়েছিল কি? তাই আমি ফোন করতে হবে না। কখন ফোন করব? চলো নিয়ে চলো, ডক্টরের কাছে নিয়ে চলো। এখন আমি বাইরে বেরাবো, তারপরে ডক্টর। বাইরে এখন আগে যাবি, তারপরে কোথায় যেতে হবে? তোকে যেতে হবে না কোথাও। মানে ওর থেকে আমার আগে বিয়ে দেখছো তুমি? দরদ বেশি দেখাচ্ছ। আগে আমি না, আগে ও। কে? ওটা বেশি করো না, বুঝলে?
ছোট বাচ্চার কিছু হয়ে গেলে দিতে পারবি কি? বাচ্চার দোষ ওরকম চুলগুলো বাচ্চা। ওকে বার কর একসাথে, ঝাঁটার বাচ্চা। এই চল চল চল, ওকে কেন বকছো? চল মেরেই শেষ করে দেব। সরো সরো যাও, মেরেই শেষ করব। কি ঝাঁটামু? আগে আমার কাছে ও, তারপরে ও। হ্যাঁ তুই ঝাঁটামু কি ছিপে গেল। দাও দেখি হাতটা দেখো। আমার বাচ্চা দেখতে পারে না, বাচ্চা আরো লাল হয়ে গেছিল, এখন তো ঠিক হয়ে গেছে ওষুধ দেওয়ার পরে। এখন ঠিক হয়ে গেছে। এতো কি কেটেছে? চিংড়ে দিয়েছে রে। আরে বাচ্চা রে, দেখি বেটা ও ব্যথা ব্যথা। কি মোবাইল কি দেখাচ্ছ? অ্যাক্টিং করছো নাকি? ওই হ্যাঁ মোবাইল দেখাচ্ছ? অ্যাক্টিংই করছি। বাচ্চার কেটে গেছে তো অ্যাক্টিং করছিস? ব্যথা না বাবা, ব্যথা না, ব্যথা কোথায়? ব্যথা বললো। ভগবান, যদি এটা সত্যি সত্যি হতো। কি সত্যি সত্যি? ক্যামেরা কি ইয়ে করছো নাকি? আমি স্কেচ পেন দিয়ে করেছিলাম, স্কেচ পেন দিয়ে। পাবলিসিটি করছো নাকি? স্কেচ পেন দিয়ে করেছিলাম। মাথা মোটা দেখে বুঝতে পারছো না? করে দেখি, দেখি বেটা। মানে তুমি আমাকে কত কথা শুন, তোমার অরিজিনাল রূপ। এই প্র্যাঙ্কটা আমি যদি না করতাম, তোমার অরিজিনাল রূপটা আমি দেখতেই পারতাম না। দেখি দেখি, ওর জন্য আমাকে বলছো ছেড়ে দাও চলে যাও, আবার কিরকম কিরকম কথা। তোর জন্য আমাকে এত কথা শুনতে হলো। তো চলো বন্ধুরা, একদিকে তো বুঝলাম ছেলের প্রতি ভালোবাসা, আরেকদিকে বুঝলাম ছেলের মায়ের প্রতি কত ওর ভালোবাসা। ও ভগবান, কতই না কথা শুনিয়ে দিল। তো যাই হোক না কেন, এই ভিডিওটাকে আমি এখানে এন্ড করছি। এত বকাঝকা শুনে নিলাম, কোনো দোষ না করি, তাও একটা প্র্যাঙ্ক করলাম, তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম, একটা মজা করলাম। তোমরা নিশ্চয়ই জানিও কিরকম লাগলো। আর আমি অলরেডি রেডি হয়ে রয়েছি, কেননা ডেলি যেরকম রেডি থাকি, ওই আসার পর একটু ফ্রেশ হয়ে আমরা বেরিয়ে যাই, তো ওরকমই আমি রেডি হয়েছিলাম, যাতে সন্দেহ না হয়। তো যাই হোক, ভিডিওটা পছন্দ হলে লাইক করো, আর যদি এরকম আরো কিছু ধামাকা দেখতে চাও কমেন্ট করো। তো চলো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ টাটা।